ਅਮਰਦਾਸ ਪਦ ਬੰਦ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਬਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰਿ ਰਾਏ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ ਜਿਸ ਮੈਂ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਿਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਇ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੇ ਦਿਲ ਕੋ ਕਹਿੋ ਤੁਮ ਮਾਨੋ ਸਗਰੇ ਸੰਕਟ छिन में हानो दूरी नहीं जग विदित बढ़ाई पूजन सत श्री नानक ताई जे दिल को कहो तुम मानो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसां पातशाहियां दी जोत तख्त चौर छत्र दे मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां दे पावने अस्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे सजे हुए सुंदर दीवान दी हाजरी भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जीओ। सतगुरां ने कृपा कीती है सत संगत का अमोलक सुभागा समा बख्शिया है और वड्डी गिणती दे विच गुरु की संगतां अज गुरु साहिब जी के चरनां दे विच नमस्कारां कर रहीआं हन क्योंकि धन धन बेबे नानकी जी इन्हां दा प्रकाश पुरब मनाउंदिआं होइआं जो बेबे जी दे पावने स्थान ते
1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਣੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1526 ਈਸਵੀ ਸੰਨ 1469 ਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਹਲ ਪਿੰਡ, ਚਾਹਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਬਰਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1521 ਅਤੇ ਈਸਵੀ ਸੰਨ 1464 ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾਨਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਮਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਨਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਜੀ। ਤੋ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ।
गुरु की संगत जी, जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज भी संसार विच इक्को ही होए हन ते उन्हां दे भैण जी धन धन बेबे नानकी जी वो अपने वर्गे आप ही सन। ये भैण ते भरा दी जोड़ी किन्ना प्रेम प्यार किन्नी मुहब्बत। धन धन श्री गुरु नानक देव जी ते धन धन बेबे नानकी जी। देखो महाराज साहब जी का नाम भैणा भरावां दा कैसा साध संगत जी रलदा मिलदा नाम है। नानक जिस वेले अर्थ किए हैं भाई साहब भाई नंद लाल जी ने, भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने, तो उन्होंने आख्या जगत गुरु जी के पावन नाम का अर्थ है ना अनक, जिस विच अनेकता नहीं है, जिस विच एकता है, जो सारे संसार नूं एक दृष्टि नाल वेखदे आ ते सारिआं नूं एक सूत दे विच परोण वाले हन। ना अन अक, जिस विच दुख नहीं है, जो सुख स्वरूप है, वो हन धन धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज। समय दे नाल धन धन बेबे नानकी जी शरीर कारबला वड्डी होई। जगत गुरु जी की शरीर कारबला वड्डी हुंदी है। श्री ननकाना साहब की धरती दे भी साध संगत जी कई कौतक कहानी इतिहास में अंकित। बेबे नानकी जी ने अपने वीर नानक नूं पढ़ाया है, लाड लडाया है। इस भाग बेबे जी नूं प्राप्त होया ते सतगुरु जी अपनी रचना तो अपने भैण जी का नाम नहीं सी लिया करते। महाराज साहब जी बेबे जी कह के ही बुलाते सन। बेबे नाम साध संगत जी भैण का ही है। आम कई इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बजुर्ग दादी माता नूं भी कई इलाकिਆਂ 'ਚ बेबे कहते हैं, पर यह जो बेबे अखर है बेबे नाम है भैण का। जिवें गुरबाणी विच भी बचन आउंदा है ना, पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब। उथे भी बेब नाम भैण का ही है। भैया भरा, भाभी भरजाई ते बेब भैण। तीजी अवस्था विच मनुख नूं इन्हां रिश्तियां बारे जानकारी हुंदी है कि मेरा भरा है, भरजाई है, भैण है। तो सतगुरु जी अपनी रचना तो नाम नहीं सी लेंदे। महाराज साहब जी बेबे जी कह के बुलाते सन। और आप जी का रिश्ता राय भोए दे तलवंडी दे हाकम राय बुलार जी ने भाई जय राम जी दे नाल करवाया। ते इतिहास कहता है कि 12 साल की उम्र दे विच धन धन बेबे नानकी जी का रिश्ता सत्कारयोग धन धन भाई जय राम जी दे नाल होया। क्योंकि जिथे सतगुरु जी नूं धन धन आपां कहिंदे हां, जिथे बेबे जी नूं धन धन कहिंदे हां, कि उत्थे बेबे जी दे पति नूं भी धन धन कहा जावेगा ना। फिर
ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਨ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਜੋਗ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਨ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਜੋ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਬੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਨ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੀ ਧਨ ਹਨ। ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਧੰਨ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਧੰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਇਹ ਨਗਰੀ ਵੀ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨਮ ਅੱਖਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੀ ਸਨ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਭੈਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਮੁਕਲਾਵਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਬਲਾ ਲਗਭਗ 17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੰਗਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੁਕਲਾਵਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਭਾਗ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਤਲਵੰਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਏ ਭੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਾ ਗਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆਏ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇ, ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ, ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ, ਇੱਧਰ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੀ। ਤਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਬੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੇਬੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਬੇ ਜੀ, ਭਾਈਆ ਜੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹ ਸੁੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹ ਸੁੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਦਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ। ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ 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 ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਛਾਬੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਤਕੜੀ ਦੇ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਘਾਟਾ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੈ, ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ ਏਕ ਨਹੀਂ ਸਰੈ, ਜਬ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਹਿ ਆਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਜ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੀ ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੀ ਸਮਝਾਂ, ਵੀਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਦਕ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਦਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰ ਕਾਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰ ਕਾਰਬਲਾ ਹੋਈ ਤੇ 1544 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਭਾਵੇਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਬਟਾਲੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾਨਾ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਾ ਰਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1551 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1553 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਬੇਬੇ ਜੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਚਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਐਸਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਨ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਪਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਹਨ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਭੀ ਲਾਈ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਅਲੋਪ ਰਹੇ। ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵੇਈ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਹਨ, ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ। ਇਹ ਸਿਦਕ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾਇ ਹੈ ਸੁਆਓ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਓ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਜਨੀਕ ਭੈਣ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਮੰਨ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੌਜ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਗਾਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ? ਜੇ ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਹਿਬੋ ਤੁਮ ਮਾਨੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਵੋ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ, हे ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਦੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਰੀ ਆ। ਦੂਰੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਰ ਦਾ, ਤੇ ਦੁਰੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੁਕੀ ਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਂਕੜ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗ ਬਿਦਤ ਵਡਾਈ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਬਿਦਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਵੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ हे ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ, ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਦੈਪੁਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਘੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਰਤੱਵ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਤੱਵ ਕਰਨਾ ਬਣ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਫਰਮਾਓਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮੰਨੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਧੀਰਜ ਰੱਖੇ, ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਭੱਜਣਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਭੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਬਣ ਕੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤਿਸ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਵੇ ਵੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਰੇ ਆਜਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਜਾ ਫਿਰ ਕੀ ਆਸ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਦੀ? ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਅਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਜਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਕੇ, ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਪਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵਸਾ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਾਂਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭੱਜੇ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਇਹ ਆ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਵਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਭੱਜੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫੌਜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਤਾਰੇ ਆਜਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚਦੇ ਆਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਈ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਵਾ। ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਵਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਵਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭੋਗ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਰ ਹੀ ਲਵੇ ਰਾਜ ਭਾਗ। ਉਮਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਖਤਮ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਸ ਵੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਰੇ ਆਜਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ, ਬਹੁਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਡੁਲਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 22 ਲੱਖ ਫੌਜ ਆ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋ। ਛੇਤੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਹਾਂ, ਉਤਰ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ
ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਲੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫੌਜ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਕੋਲੇ, ਸੂਰਮੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਲੈ, ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਜੋ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੇ ਤਾਰੇ ਆਜਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਹੈ ਤਾਰੇ ਆਜਮ ਦੀ 22 ਲੱਖ, ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫੌਜ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਭਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੱਡੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ, ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਸੋ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਤੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਕਾਰਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਭੱਜਣ ਦਾ ਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤਿਆਗ ਦੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਜੂਝ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਭਿਸਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਭਿਸਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲੈ ਲਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ, ਇਹ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਥੋੜੇ ਆ, ਫੌਜ ਥੋੜੀ ਆ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੇਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਤੋਹੇ ਕੋ ਦੈ,
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿਵਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸ ਅੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸੇ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਤੀਕ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 3 ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਾੜਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, 3 ਇਹ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੋ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ। ਔਰ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੁੱਡੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣੇ ਹਨ ਲਗਭਗ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੀਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ
दीन दर्द निवार, हे समरथ अगम पूरन, मोहि मया तार। अंधकूप महाभयान, नानक पारे उतार। आए प्रभ शरणागति, कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बसत, नानक होत आए प्रभ शरणागति, कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बसत, नानक होत निहाल। कथा निता प्रत होत है, सुनहो सिंह सुजान। नानक गुर गोबिंद सिंह जी, सदा करे कल्याण। नानक गुर गोबिंद सिंह जी, सदा करे कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।